أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أرسل المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for joining today's Sunday's halaqah. As many of you probably know that our speaker, our guest, Alhamdulillah, Imam Hamad Shibli, due to something in the masjid, he didn't join to this halaqah yet, but sometime he joined before halaqah starts, sometime he joined middle of the halaqah, but inshallah, if he's free, you'll see he will pop up. So the way we do it, we basically do a short khutbah, and then Q&A session. We have many younger generation also joined. We've been doing this halaqah for more than 5 years, and it happens every day from USA, New York time zone, 10 a.m. in the morning, 9 p.m. Bangladeshi time. So today I will request, we have a Imam Syed Hassan. He is the Imam from Bangladesh, and he is really clinically blind Imam. Alhamdulillah, very knowledgeable, and I requested him today to give short khutbah. And today's halaqah has a two purpose. Inshallah, this khutbah where Imam will discuss on Isra, Miraj, as we are end of the Rajab, inshallah, he will explain to it. Another section is one of our beloved sister, Razia Sultan, a friend of Brother Musle, passed away. Many of her family member here. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. May Allah bless her soul and put her into the highest level of Jannah. And then one of my brother, my good friend's brother, he recently, yesterday, he passed away. His name is Ghulam Mustafa Quddus in Bangladesh. We will inshallah make dua for him also. At this moment of time, I would like to request our beloved Imam from Bangladesh to start your khutbah. Assalamu alaikum, brother. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. فقد قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. আমি দুঃখিত যে আমি তো ইংলিশে বলতে পারছি না, বাংলায় এভাবে বলছি যে আগামী মঙ্গলবার লাইলাতুল মেরাজের রাত। এজন্য যখন আজকের খুতবা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, আমার মনে হলো যে এর উপর একটু কথা আসা প্রয়োজন। এজন্য আমি প্রস্তাবটা রাখলাম।
তো ইসলাম স্যার আহ নিঃসন্দেহে এর উপরে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, যথেষ্ট বিজ্ঞ। তারপরেও যেহেতু আহ আমাদের কিছু শিখতে হবে, আমাদের কিছু জানতে হবে, এই জন্য আমরাও প্র্যাকটিস করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাইয়েদিনা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসূলদেরকে যে একটি বিশেষ সম্মান দেননি, সেই সম্মানটি দিয়েছেন আপনার এবং আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আর সেটা হলো মেরাজ। এক কথায় মেরাজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত পৃথিবীর শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোন নবীর সাথে আল্লাহ পাকের এই মেরাজ ঘটেনি। আর এই মেরাজের তিনটি স্তর। প্রথম হলো জমিন থেকে জমিন, বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস, মাটি থেকে মাটি। এটাকে কোরআনের ভাষায় সূরা বানী ইসরাইলে বলা হয়েছে ইসরা, আসরা, ইসরা। আর একটা হলো জমিন থেকে আসমান, জমিন থেকে আসমান, সপ্তম আসমান পর্যন্ত, এটাকে বলা হয় মেরাজ, ঊর্ধ্বলোকে গমন। আর একটা হলো সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আরশে আজিম, লামাকান, অদৃশ্য জগৎ, যেখানে ফেরেশতাদের পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। সাইয়েদিনা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামও সেখানে নবীজির সঙ্গী হতে পারেননি। এই তিনটি স্তরে মেরাজ সম্পন্ন হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত আকার এরকম, কোরআনুল কারীম বলছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুবহানাল্লাযী আসরা, তিনি সেই মহান পবিত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যিনি ভ্রমণ করিয়েছিলেন বিআবদিহি, তার বান্দা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, লাইলান, রাত্রিকালীন সময়ে, মিনাল মসজিদিল হারাম, বাইতুল্লাহ কাবা শরীফ থেকে, ইলাল মসজিদিল আকসা, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত, আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা, আল্লাহ পাকের কুদরতের কারিশমা নিদর্শন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সশরীরে সচক্ষে অবলোকন করানো, দেখানোই ছিল এই সফরের উদ্দেশ্য। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত ঘুমিয়েছিলেন ফুপির ঘরে, উম্মে হানি ফুপির ঘরে। বিভিন্ন রাওয়ায়াত বিভিন্ন রকম আছে, আমরা ইখতিলাফ মতবিরোধের মধ্যে না যাই, একটার উপর থাকি। ফুপির ঘরে উম্মে হানির ঘর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাইয়েদিনা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বাইতুল্লাহর খানায় কাবার সামনে নিয়ে আসলেন। হাদিস শরীফের দ্বারা প্রমাণিত যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম জমজমের পানি দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করে পবিত্র করলেন, পরিষ্কার করলেন, এবং একটি আরোহীর মাধ্যমে, সেটাকে কেউ কেউ বলে বুরাক। বুরাক শব্দটা আরবি শব্দ, বারকুন থেকে, অর্থাৎ বিজলির থেকে বিদ্যুৎ চমকায় যে বৃষ্টির সময়, এরকম একটি দ্রুতগামী একটি আরোহী। আর আকৃতির দিক থেকে কেউ কেউ বলছেন এটা ঘোড়ার মতো, ঘোড়ার থেকে ছোট, খচ্চরের থেকে একটু বড়, এরকম আর কি। তো এই দ্রুতগামী এই আরোহীর পিঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাসে পর্যন্ত। এর মধ্যে অনেক ঘটনা, অনেক কিছু নিদর্শন তিনি দেখিয়েছেন, শিখিয়েছেন, জানিয়েছেন। আমি কোনোভাবেই এটা শেষ করতে পারবো না, অনেক লম্বা ঘটনা। বাইতুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার পরে যেখানে ওই আরোহীকে একটা পাথরের ছিদ্রের মধ্যে রশি দিয়ে বাইন্ধে রাখা হইল,
তারপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হলো। এটা হাদিসের ঘটনা এরকম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে সেখানে সমস্ত পয়গম্বরদের আল্লাহ পাক উপস্থিত করেছেন রুহানি ভাবে, এবং সেখানে পরিচয় পর্ব হলো সব নবী রাসূলদের, এবং দুরাকাত নামাজ হলো, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই নামাজের ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হলো, যে কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাইয়্যিদুল মুরসালিন বলা হয়। আচ্ছা, আমি কি পুরাটা শেষ করব নাকি একটু একটু শেষ করব, মাটির থেকে মাটিটা, তারপরে ইংলিশ বলবেন, তারপরে পুরোটা? আমি কি বলবো, আপনি কিভাবে বললে ভালো হয়? একটু সামারাইজ করে যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারেন ভালো হয়, কারণ নাহলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। ইনশাল্লাহ ইউ আর ডুইং গুড আমি সো জানি ফার। অনেক লম্বা করা যাবে না। থ্যাংক না, ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে। আমি সংক্ষেপে শেষ করে দিচ্ছি। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বিভিন্ন ভাবে আপ্যায়ন করা হয়। মধু, দুধ এবং শরাব, জান্নাতের পানীয় পান করানো হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুধ এবং মধু পান করেন। সেখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আহ মেরাজ, যে শব্দটি, অর্থাৎ এটাকে লিফটের মতো বলতে পারেন অনেকটা, যে দ্রুত গতিতে জমিন থেকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং প্রত্যেক আসমানে, সপ্তম আসমান পর্যন্ত প্রত্যেক আসমানে এক একটি ঘটনা, নতুন নতুন ঘটনা ঘটানো, এবং সেখানে প্রত্যেক আসমানে এক একজন নবীর সঙ্গে মুলাকাত, প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথে। জলিলুল কদর ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম, মুসা আলাইহিসসালাম, এইভাবে পয়গম্বরদের সাথে জিবরাইল আলাইহিস সালাম পরিচয় করে দেন, তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সিদরাতুল মুনতাহা, যেটা ফেরেশতাদের কাবা, সেখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বিদায় দিলেন যে এরপরে আর আমার যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু ভীত সন্ত্রস্ত হলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছি। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে সেই লা মাকাম, যা কোনো চর্ম চোখে দেখেনি, কোনো কান যা শুনেনি, কেউ চিন্তাও করেনি, যেটাকে এখন বিজ্ঞান ব্ল্যাক হোল বলছে, সেই অদৃশ্য জগতের দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরশে আজিম পর্যন্ত নবীজিকে পৌঁছাইলেন। জিবরাইলের মানে নবীজিকে জিবরাইল ছাড়া, জিবরাইল ব্যতীত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নাজমের মধ্যে ওখানে বললেন যে ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা ফাআওহা ইলা আবদিহি মা আওহা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকের এতটা নিকটবর্তী করা হলো যেন তীর এবং ধনুক যতটা কাছে থাকে। সেখানে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সম্মুখীন হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তখন একটি, যেটা আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকে পড়ে থাকি, আত-তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ পাককে সম্বর্ধনা করলেন, যাবতীয় প্রশংসা পবিত্রতা আপনার জন্য, আপনি আল্লাহ পাকের জন্য। আত-তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাত, সমস্ত পবিত্রতা আপনার জন্যই। আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন, আপনার জন্য শান্তি, আপনার জন্য শান্তি হে রাসূল। ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, এবং রহমত এবং বরকত আপনার জন্য। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে শুধু আমার জন্য নয়, বরং সমস্ত নেককার, পরহেজগার, ভালো মানুষদের পর্যন্ত এই রহমত বরকত যেন পৌঁছে যায়। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যেটা আমরা আত্তাহিয়াতুর মধ্যে পড়ে থাকি, মূলত এটা লাইলাতুল মেরাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে যে কথোপকথন, তার ভূমিকা। তো সংক্ষিপ্তভাবে এটাই, যে সেখান থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেশ কিছু উপহার দেন নবীজির কাছে। তার মধ্যে একটি হলো সালাত, নামাজ, একটি সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত, এমনি ভাবে আরো বেশ কিছু আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি।
লাইলাতুল মেরাজ মুসলমানদের জন্য অনেক বড় একটি নিদর্শন, অনেক বড় একটি চিন্তার খোরাক, অনেক বড় গবেষণা এবং ইমানকে পরিপূর্ণ করার একটি জায়গা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করেন। Ameen. Beautiful, mashallah. Now, I know that many of you may not understand the language because of the barrier. We have some young folks over here too. So I will request Brother Musle to summarize it in English, if you may. Okay. Thank you, Mamun. And also thank Imam for your good sermon and on the what do you call the Lailatul Miraj. So I'll try to summarize it. I don't know if I'll be doing exactly what you said. You said it so nicely, all these steps. So this is Lailatul Miraj. This is a very important event for Muslims. And so this is the journey of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from, as I understand, from Mecca to Jerusalem, and from Jerusalem to the abode of Allah. You know, and he went through all the different layers of Asman. So let's see what. So when it happened, you know, he was. I didn't know this. You know, he was sleeping, and his aunt. He was with his aunt, I think, the sister of Abdullah, I think. And then before he left, you know, the Feristas cleaned his up internally, and he rode something called Borak. It's like a horse-like animal who can fly in the sky. So he went by layer, you know, first Asman and second Asman and third Asman, etc. And so many events happened, and so many of you know about those events. So Imam did not go through the details of those events. But the summary is that, you know, he was well received by at the different layers by different Pagambars, Rasuls, and so let's see. So at each layer something happened, you know, something new happened in each layer. So he didn't go into the details of it. He also mentioned that, you know, he could go as far as possible, and that's where the abode of Allah is there, and he was very close to Allah. And so he also mentioned about the Attahiyatu Lillahi thing that we do for our prayer as part of our prayer. So that's the basic summary. Lailatul Miraj. So it's a travel from Mecca to the mosque of what do you call the Aqsa, Aqsa in Jerusalem, and from there to the abode of Allah. And so it is interesting for everybody to know, you know, what happened in different layers. So we don't have time for those things now. Imam Hasan, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি সুন্দর করে এটা ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিস্তারিত দিয়েছেন। আমার ধারণা যে অনেকেই এতে ইন্সপায়ার্ড হবে, উদ্দীপ্ত হবে এবং তারা নিজেরা আরো পড়বে এই সম্বন্ধে। সো ইমাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you, brother Musle. এখানে মামুন ভাই, আমি আর একটি 30 সেকেন্ডের একটা হাদিস আমি বলছি, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ পাক আমাকে একবার মেরাজের সুযোগ দিয়েছিলেন, আর আমার উম্মত 5 বার আল্লাহর সঙ্গে মেরাজ করবেন সালাতের মাধ্যমে। as-salatu মেরাজুল মুমিনিন, মুমিনের মেরাজ হবে সালাতের মাধ্যমে। আমাদের সালাত যেন আল্লাহর সঙ্গে দিদার এবং মোলাকাতের একটা বহিঃপ্রকাশ হয়। আল্লাহ পাক সেইভাবে আমাদের সালাত আদায় করার তৌফিক দান করেন। থ্যাংক ইউ। Amin. Beautiful. Couple of word brother Musle has used. I just want to tell for the young generation. He mentioned Asman. Asman means sky, the layer of skies. So if you didn't understand, that's all he meant.
Another thing is that that when Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when reached to a certain place, when Jibril alayhi salam said that this is the end point for me, I cannot go anymore, and this is Allah will take care of the rest. Then Allah has taken him to a way that is in scientifically these days is called black hole. So basically, he basically went through a black hole near to Allah subhanahu wa ta'ala, but he haven't seen him face to face. He just see the light only, even just a little light. But two things happened there, that he was having a conversation related to that Attihadu we recite during the namaz. So this is very powerful. If you don't know before, now whenever you recite it, you will know this is the conversation between Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah. And then everything in Quran is being descended through Jibril alayhi salam. All the ayah came through Jibril alayhi salam to him. But the last two ayah of, Surah Al-Baqarah, very powerful, very powerful. If you may, I will request each and everyone to recite every night and memorize it. This is the two ayah Allah has given him directly. Very powerful. So alhamdulillah, from this khutbah, the many things also learning for me, and I'm sure for all of you. I will come to young generation right now. If anyone has any question, comment, concern, or didn't understand, you may unmute yourself and ask. Shayan, Tashin, Ahmad, anybody has any question regarding this Maraj? No question. Alhamdulillah. Now I will come back to sisters, including all the sisters who is joining for this memorial. You are also allowed to ask question. If you have any question, this is the time for sisters. Unmute yourself and please ask if you have any question or comments or anything. Any sister? No? All right. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sister Abunti, go ahead. আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে ইমামের কাছে, উনি এটা সুন্দর করে সামারাইজ করেছেন। তো এটার ভিতরে তো অনেক কিছু কোরআন শরীফে আছে এবং অনেক কিছু হাদিস থেকে। তো একটা কথা উনি বলেছেন যেটা আমার কাছে স্পার্ক করেছে, যেটা আমি অনেকদিন থেকে চিন্তা করছিলাম, এই বোরাকটা যে বিদ্যুতের এবং এটা যে বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরি বা লাইট দিয়ে তৈরি, এটা কি কোনো স্পেসিফিক হাদিস থেকে কিনা, নাকি এটা কোনো ইন্টারপ্রিটেশন তাফসীর অফ দ্য কোরআন? সো এটা আমি একটু জানতে চাইছি, উনি আজকে বলবেন বা অন্যদিন বলবেন। ইটস বিউটিফুল কোয়েশ্চেন, গো হেড। হাসান সাহেব, আপনি বোধহয় শুনেছেন। থ্যাংক ইউ। আমাদের একজন বোন, অত্যন্ত বা মা যাই বলেন, সুন্দর একটি কথা বলেছেন। মূলত বোরাক শব্দটি আরবি শব্দ, যেটাকে বারকুন শব্দ থেকে এসেছে উৎপত্তি। অর্থ হলো বিদ্যুতের গতি। এটাকে একটা গতির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, যে এই যন্ত্রটা, এই আরোহীটা বিদ্যুৎ গতিতে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস আসরা, যেটা মানে ভ্রমণ করেছেন, এই গতিটাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে বারকুন। বারকুন মানে বিদ্যুৎ গতি। আমি যতদূর বুঝছি যে তাহলে এটা তাফসিরে এসেছে। জি 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 তাফসিরে এইভাবে এসেছে আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড। আমরা অনেকেই আসলে আরবি বুঝি না, এই জন্য আমাদের সাথে যখন আমাদের ইমাম আসেন, ইমাম শিবলি, when we read any translation, he's a Arabic speaking person from Lebanon, and also he is graduated from Al-Azhar University, very famous, very knowledgeable, alhamdulillah. So he sometimes stop us. He basically say, what you are reading from the translation, it's not accurate. So Arabic word is very, very, sensitive. So just for a simple pronunciation or
spelling, your meaning can be different. So because of that reason, we've been learning every day, alhamdulillah, and we learn from each other. We are not knowledgeable, but we are trying our best, inshallah. Yeah, Sister Abunti, you have anything else? No, thank you for today. MashaAllah, MashaAllah. Sister Abunti is one of our veterans, Halaka member, alhamdulillah. She's been with us for many years, and we also learned from her. She also ran a women halaka. If any sisters is interested, reach out to me. Inshallah, I'll give you the link that where Sister Abunti runs a women halaka. MashaAllah. She's also an engineer. Yeah. And also, most importantly, she's our bhabhi. That's most important. All right, excellent. Any other sister? Sister Rumi, many other sister I can see. Anyone has any question? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. My question is here, like Abunti said, a wonderful thing. The question was a very good question. It always strikes my mind also. It's just a coincidence probably, but and Imam's answer was very accurate probably. He really explained at least to understanding level. But that part, if you could, Mamun Bhai, translate in English again, because Imam, first thing he did, he came out when he saw his Bangla discussion going on. So they know Bangla. I will say definitely, please don't misunderstand me. But when we took a talk official Bangla, like a very very good speaking Bangla, they get lost because they know here and there word and they put together to make a sentence. So if you could translate the question, Avanti has, I know Imad has a question at this point because he talks about it a lot, but he's quiet. So I will appreciate if you answer. Of course, even sister, you can explain it in English now because you already heard. Go ahead. No, okay. I'll try if I do mess up something. No, I'll fix it if needed. It really always used to strike me that how this thing that Vidduter Goti, what is that? It means in the power of a when light. We have that light, that flash, we know thunder comes and that light, it's so quick. That light has the power. We know in scientific explanation of that light, how it travels. We all know it. And using that base, that Vidduter Goti, nowadays there was a lot of movies they made thinking of that, the using of that, how people can travel, time travel. And this time travel concept probably generated from this Vidduter Goti, which we call in Bangla, and what our beloved Imam was explaining in Bangla, that he traveled in that vehicle, you can call, right? It's a vehicle. Which is the vehicle? It's Barzakh. What is it called? In English, there's a Burak. I always thought Burak is like a oot or a flying angel animal, or we always see this kind of horse who has wings to fly, right? So it kind of now makes sense if you try to talk about it and relate about it, that, well, it's not a physical animal who has a body of an animal which is heavy, how it can fly with the wind or something like that. It is the power of time traveling with the same level of same goti, of mileage in like a light. So it's very, very understandable for the new generation or for us if we can speak the language out from that, all those jargons we call it, right? The official jargons. Let me add to it. Alhamdulillah, you explained nicely. For young generation, for your information, Sister Abunti basically wanted to know that when our Bangladeshi Imam has mentioned that Barak is basically the power of light, and she really interested to know, is this something came directly from Quran, or is this a tafsir, the summary of a ayah, or it came from hadith? So this was her question, and alhamdulillah that Imam has explained to it that it is
didn't come from directly from Quran, but it came out of a tafsir, when it was summarized for a ayah. So that was the question, and now you know that he also mentioned the meaning of barak came from another Arabic word, and that is means like power of lights, like light kind of things. So Alhamdulillah, thank you, Sister Rumi, appreciate it. Thank you for the question. You always reminded, I know that we try our best every time any Bengali conversation going on to make sure that we can translate it in English, inshallah. And if we miss it, you guys are there, remind us, and inshallah we'll continue. Jazakallahu khairan. Any other I have question? seen these halakha young ladies also. I feel like they might be in the same group of who we focus as a Right. young generation. And there is always a little bit of difficulties because I always help out the young generation in my professional field also. So it always hits me, okay, they didn't understand. Right, Just looking right. at their face, you know they didn't get it. And you have to make sure they get it. That will I bring know, them back Alhamdulillah. again and Alhamdulillah. again. Thank you. Yeah, we Alhamdulillah. cannot afford to lose their interest because they are our blessing. We want them to come, and we learn from them. Many times they ask a lot of questions. We learn from it. Imad, you have any question, any confusion? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. How are you, Baba? I'm fine, alhamdulillah. Thank you. I also want to thank everyone for contributing to today's halaqah. I appreciate the topic, so I'm very satisfied. Thank you again. MashaAllah, MashaAllah. Very good. Very good. All right. Any other sister has any question? All right. I think no. Okay. I will come back to our beloved brothers. Raise your hand, ask question, add to it. And Brother Islam, I want to come to you first. Do you want to add anything to this topic? Brother Islam. Yeah. Assalamu alaikum. I don't want to give reference from the Quran and other things. Then the whole thing will be distorted. So I stay away. Thank you. All right, inshallah. Any other brother has any question? Brother Musleh, Brother Hassan, but for all of your information, there are many folks over, who can talk about this power of light. Like we have a famous physicist here. We have I think this is something I always feel proud that in our halakha, maybe there's 70% to 80% folks who are PhD, many research, many things, mashallah. So inshallah, we can have another meeting, another halakha, another day about this power of light, speed and stuff, inshallah. So if anybody interested, you guys can join in the future. Any question, any other question for any brother, anyone? One other point, what came here, I'd like to add, if we can have a discussion while Imam Shibli is here, because this question hits our mind. We talk about it a lot between me and my son, Imad, which is a black hole. So where here, this word came up when mostly I was explaining from the translation part from Imam Saeed that it was almost where Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam met was near the black hole. Scientifically, they say this is black hole, but I like to know the real explanation. In science, this word is coming and it was really creating a lot of controversy, a lot of things. So what is it? God is there, Allah is there in black hole or no? So I would love if Islam Bhai and us, we can have a discussion on this. Inshallah, Thank you very we much. can have a topics on this in the future. Brother Anwar, Brother Rokon, anybody has anything to add to it or any? Mamun, I have a simple question. Yes, Brother Billah, go ahead. Word barak, is it in the Quran or it's in the Hadith? It is the discussion we just completed, Brother Billah. It came from a tafsir. So it is not in the Quran. That word is not in the Quran. Yeah. No, Billah bhai, Boraker kotha Quran Sharifer ayate ache.
Mhm. Oh, I see. Mention us. Okay. Thank you. হ্যাঁ, বোরাকে করেই উনি গিয়েছেন, এটা কোরআন শরীফের আয়াত। Yeah, সূরা Burak ইসরা। is, yeah, Isra. Okay, very good. And maybe Avanti Bhabi, we can share the reference. সরি Yeah, মামুন go ভাই, ahead. Go ahead. সরি মামুন ভাই, জি। বোরাকে করে গিয়েছেন এটা কোরআন থেকে এইভাবে সরাসরি উল্লেখ করলে ভালো হয় কোথায়? কারণ কি, আমরা যতটুকুন দেখেছি যে এই কথাটি সরাসরি কোরআনে এইভাবে আসেনি। বোরাক শব্দটি কোরআনে এইভাবে আসেনি, তবে বারকুন শব্দটি কোরআনে এসেছে অন্য জায়গায়। সেটার মানে হলো ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون بالله। এখানে একটা কথা আছে যে আসমানে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, ওই শব্দটাকে বারকুন দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওই বুরাক কোরআনে ওইভাবে বুরাক শব্দটি উল্লেখ করা আছে বলে আমার জানা নাই। I see. থ্যাংক ইউ। That was my question. Thank you, Imam Hassan. Yeah. Okay. That was... To slight clarification is this, যে থান্ডার হতো ওটার সঙ্গে কিন্তু তখন ইলেকট্রিসিটি কানেক্টেড ছিল না ওই সময়ে। Nobody connected electricity with thunder at that time in those days. So it is a new invention, a new discovery that we have, maybe in a last 100 years or so, or 200 years. Just a clarification. MashaAllah. Very good. Alhamdulillah. I was wondering that anyone from our other audience who are eagerly waiting for this dua and ceremony memorial, do you have any comments, question, or anything? You just unmute yourself and ask. We learn from your question. Anyone has any question? All right. The same. Yeah. Islam bhai কিছু বলবেন? Yeah, I'll say something. Of course. About Jibril alayhi salam, he is the leader of he is the most powerful of the angels who delivered the Quran from Lawh Mahfuz to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his access to the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And here we are explaining he cannot go after certain stages. How did he get the Quran from Mahfuz to our Prophet sallallahu alaihi wasallam? We never think of the wider way. The other one, So inshallah, we will learn from you, inshallah, let's think of this in the thing. future. The other one is that after death, the soul remains behind the barjak. It's clear, and it is also clear in Surah Al-Fajr that when the resurrection will be taken up, the soul will join the body and they will become a man. And before that, they will remain in the barjak. But here, what we are saying, the tafsir. Yeah, Islam bhai, there is no, alhamdulillah, no contradiction about barjak and anything. And but what we are saying, that the soul came up, soul came up, and all the prophets are alive, and they prayed behind our Prophet sallallahu alaihi wasallam. What the Quran clearly says, two things. One, the soul remains behind the barjak; it will not come before the day of resurrection. And the other source says that during the resurrection, the soul will join the body. So now the tafsir, probably they didn't read the Quran. I don't know where they got all these ideas. Thank you. No problem. Thank you so much, Brother Islam. All right. So if no one has any other question on these topics, what I'm going to be asking our Imam, I believe that Imam Shibli did not join yet. Maybe he's stuck in other events in a masjid. But it's okay, inshallah. I will request Imam Hassan to make the dua. হাসান সাহেব, আপনি ইনশাল্লাহ দোয়া করাবেন। আজকে এখানে দেখছেন অনেক ফ্যামিলি এসছে। এখানে রাজিয়া সুলতান, আমাদের এক আন্টি, উনি রিসেন্টলি মারা গেছেন। ওনার জন্য দোয়া এবং ওনার মেমোরিয়ালের জন্য অনেক ফ্যামিলি মেম্বার এখানে এসছেন।
স্পেশাল ওনার জন্য অনেক দোয়া করবেন, আমরা সবাই দোয়া করব। আর আমার এক বন্ধুর বড় ভাই, ওনার নাম হচ্ছে মুস্তাফা জামাল কুদ্দুস। উনি গতকালকে মারা গেছেন অ্যাপোলো হসপিটালে বাংলাদেশে। ওনার জানাজা দাফন সবকিছু হয়ে গেছে, কিন্তু আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা সবাই কুদ্দুস ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আজকের এই অনুষ্ঠানে। তা আপনি একটু হাসান ভাই দোয়াটা করেন, দোয়া করার পরে ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট মেমোরিয়াল যে সেগমেন্টটা আছে আমরা ওই অনুষ্ঠানে যাব। তা আপনি দোয়াটা আমাদের সবার জন্য করে দেন। এই মুহূর্তে আপনারা চাইলে সবাই আনমিউট করতে পারেন, ইমামের সাথে আপনারা জয়েন করেন ইনশাআল্লাহ। গো আহেড। আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সমস্ত প্রশংসা, পবিত্রতা, কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আবার যার কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ওয়া নাবলুকুম বিশ-শাররি ওয়াল খাইরি ফিতনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এই শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তার এই দুনিয়ার জীবনের ভালো এবং মন্দ এই দুটি বিষয়ের উপর আল্লাহ পাক তাদের পরীক্ষা নেবেন। ওয়া নাবলুকুম বিশ-শাররি ওয়াল খাইরি ফিতনা, খারাপ এবং ভালো সে কোনটার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেছিল, কোনটাকে সে অগ্রাধিকার দিয়েছে, কোনটাকে সে গ্রহণ করেছে, সেটার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরীক্ষা নেবেন। সুতরাং আমাদের এই হায়াতের জিন্দেগিতে আমরা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশিত পথে চলে আমরা যেন আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ কামনা করতে পারি, কল্যাণ অর্জন করতে পারি, সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি, আমাদের প্রত্যেকের সেই কথাটি মনে রাখা দরকার। দোয়া কোরআনুল কারীম আমাদেরকে করতে বলেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, তোমরা দোয়া করো, উদউনি, আমার কাছে দোয়া করো, আস্তাজিব লাকুম, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। দেখুন, একজন মানুষ যখন মারা যায় আমরা শুনি, আমরা বলে থাকি, পড়ে থাকি, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মূলত এই শব্দটি আমরা মনে করি দোয়া, বাট এটা কিন্তু দোয়া না। এটা হলো নিজের পরিবর্তন, নিজের সংশোধন, নিজের পরিশুদ্ধতার একটি বাক্য। ইন্না লিল্লাহি, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এবং আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। তো কি দোয়া করলাম? আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আল্লাহর কাছে ফিরে যাব, এটা হলো অর্থ। তার মানে হলো নিজেকে প্রস্তুত করা, নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈরি করা। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোনো মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে শোনো, কোনো মৃত ব্যক্তিকে দেখো, কোনো দাফন বা কাফন করতে দেখো, সঙ্গে সঙ্গে তুমি নিজের কথা ভাবো, আমার কি হবে? যিনি চলে গেলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে হয়তো মাফ করে দিয়েছেন, তিনি হয়তো তওবা করে গেছেন, তিনি হয়তো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করেছেন, আমার কি হবে? এই যে একটা আত্মসমালোচনা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার একটা ওয়ে, সেটা হলো মৃত্যু। কারণ মৃত্যুর থেকে আমরা যেন নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারি, আমরা যেন আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারি, একটু ভাবি, একটু চিন্তা করি। আর আমার একজন আপনজন চলে গেছেন দুনিয়ার থেকে, তার জন্য আমরা যখন দোয়া করব তখন মনে করি যে তিনি যেন আমারই আপন, আমারই একজন, আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই, আমার বোন, আমার ব্লাড কানেক্টেড কেউ যখন চলে যায়, আমি যতটা আল্লাহর কাছে একাগ্রতার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর কাছে কামনা করি, তেমনি ভাবে প্রতিটি মাইয়তের জন্য আমরা যেন সেই মন, সেই দিল নিয়ে যেন আমরা দোয়া করতে পারি। দোয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটা সুন্দর মন,
একটা সুন্দর হৃদয় আল্লাহ পাকের কাছে সঁপে দেওয়া, আল্লাহ পাকের কাছে কাগতি মিনতি করে চাওয়া, আল্লাহ আমার ভাইকে তুমি মাফ করে দাও, আল্লাহ আমার বোনকে তুমি মাফ করে দাও, আল্লাহ তাকে তুমি জান্নাতের সর্বোচ্চ যে সম্মানিত জান্নাতুল ফেরদাউসের ফয়সালা করে দাও। এই ভাষাগুলি যেমন মুখে বলা, তার চাইতে বেশি প্রয়োজন হলো অন্তর থেকে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়া, দিল থেকে বলা। মুখের থেকে বলার চাইতে বেশি গুরুত্ব হলো দিল থেকে বলা। সরি। তাই আসুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের কিছু কিছু জায়গা, যেমন সূরা ফাতিহাকে বলা হয় নিসফুল কোরআন, কোরআনের অর্ধেক। একজন সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন, তার মানে সে কোরআনের অর্ধেক তিলাওয়াতের ফজিলত অর্জন করলেন। সূরা ইখলাসকে বলা হয় কোরআনের 1/3, 3/1 অর্থাৎ 3 বার সূরা ইখলাস পড়লেন, সেজন্য পুরা কোরআন তিলাওয়াতের ফজিলত লাভ করলেন। আর যে কোনো কিছুর পূর্বে একটু নিজেকে পরিশুদ্ধ করার নিয়তে, ইস্তেগফার, তওবার নিয়তে, এমন একটি আমল, গুরুত্বপূর্ণ আমল তওবা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সালিহান ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত। তওবা এমন একটি আমল যে যত বড় গুনাহ হোক, যত গুলি গুনাহ হোক, যত পরিমাণ গুনাহ হোক, আল্লাহ তওবার দ্বারা ক্ষমা করবেন যদি সে ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তওবার পরে। তা কি করবেন? আল্লাহ পাক ওই গুনার জায়গাটুকুন নেকি দিয়ে, সওয়াব দিয়ে আল্লাহ পাক পরিবর্তন করে দিবেন, পরিণত করে দিবেন। এই জন্য আমরা অধিক পরিমাণে তওবা পড়বো, ইস্তেগফার পড়বো। আসুন সবাই দিল থেকে, মন থেকে একটু তওবার নিয়তে ইস্তেগফার পড়ি। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير। আমরা সবাই একবার সূরা ফাতিহা পড়ি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। بسم الله الرحمن الرحيم। 3 বার সূরা ইখলাস পড়ি। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। আমরা সবাই একটু কিছুক্ষণের জন্য সবাই নিজের ভুল ত্রুটি, বেয়াদবি, বিচ্যুতির কথা স্মরণ করে মহান আল্লাহর কাছে দিলে দিলে, মনে মনে একটু অনুশোচনা করি, একটু ধ্যান মুরাকাবার মধ্যে নিজেকে একটু ডুবিয়ে দেই, অল্প সময়ের জন্য হলেও। নিজের ভুল ত্রুটির কথা স্মরণ করি, গুনার কথা স্মরণ করি, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। দুহাত তুলে মহান আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করি, দুরূদ শরীফ পড়ে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. الله اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحيم المساكين يا ذا القوة المتين আয় মালিক মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান। আল্লাহ আমাদের আপনজন আমাদের আত্মীয় মা রাজিয়া আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে। আল্লাহ তাকে আপনি মাফ করে দিন। এইভাবে মামুন ভাইয়ের গতকালকে যে আপনজন আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন, আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের আযাবুল কবর, আযাবুল হাসর, আযাবুল রিজক সমস্ত প্রকার আযাব থেকে নাজাত দান করে। আমিন। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শয়তানের ধোকায় মানুষের কুপ্রবঞ্চনায় নফসের চাহিদে তিনার আলোকে রাতে আল্লাহ চোখের ইশারায় কথায় কাজে ব্যাচরের কত যে ভুল কত যে অন্যায় আমরা করে থাকি, মেহেরবানি করে আপনি সত্তারুল উয়ুব অপরাধ গোপনকারী গফফারাজ যুনুব গুনাহ ক্ষমাকারী আপনার এই বরকতি নামগুলির ওসিলায় আমাদেরকে মাফ করে দিন। আমিন। আমাদের আব্বা মাফ করে দিন। আমিন। আল্লাহ আমাদের পিতৃকুল মাতৃকুল শ্বশুরকুল শাশুড়িকুল বন্ধুকুল বান্ধবকুল সবাইকে মাফ করে দিন। আমিন। যারা চলে গেছেন দুনিয়ার থেকে আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহ তাদের জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত প্রশংসিত জান্নাতুল ফেরদাউসের ফয়সালা আমিন। এই তো আমাদেরকে বলেছেন জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো। আল্লাহ সেই জান্নাতুল ফেরদাউস আপনি সবার জন্য ফয়সালা করে দিন। আমিন। আল্লাহ কবরকে জান্নাতের বাগান করে দিন। আল্লাহ রহমতের ফেরেশতাদের দিয়ে কবরকে আল্লাহ যারা অসুস্থ সুস্থতা দান করেন। গত সপ্তাহে ইকরাম মামা অসুস্থ ছিলেন, অনেকটাই রিকভারি করেছেন। আমাদের সবার মুরব্বী ইসলাম স্যার অনেক অসুস্থ ছিলেন কিছুদিন আগে। আপনার দরবারে শুকরিয়া আল্লাহ, রুকু সিজদা করার হায়াত সবাইকে ভিক্ষা দিন। আমিন। রুকু সিজদা করার হায়াত সবাইকে আপনি ভিক্ষা দেন। যে হায়াত মানবতার কল্যাণে সৃষ্টির কল্যাণে কাজে আসবে সেই হায়াত আপনি আমাদের সবাইকে বাড়িয়ে দেন। আমিন। আল্লাহ আমাদের এই হালাকাকে আপনি কবুল করে নেন, এই হালাকাকে নাজাতের ওসিলা করে দেন। এই হালাকার মাধ্যমে আমাদের আখিরাতের সঞ্চয় আখিরাতের পুঁজি অর্জন করার তৌফিক দান করেন। যে যেভাবে এই হালাকাতে শরীক হয়েছেন আল্লাহ এর উত্তম প্রতিদান আপনি দান করেন। আয় রাব্বুল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন, যারা শরীক হতে পারেন নাই আল্লাহ তাদেরকে আপনি সুযোগ করে দিন। বিশেষ করে আজকে আমাদের মামুন ভাইয়ের নিকটাত্মীয় এবং যে মা আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন, আপনার দরবারে ফরিয়াদ করছি মালিক সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ সবাইকে এই বুঝ দান করেন যে আমরাও এক সময় চলে যাব, আমরা যেন তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি, তার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি, সেই তৌফিক আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দান করেন। আমাদের সন্তান সন্ততিরা এই অনুষ্ঠানে এই হালাকায় উপস্থিত হয়ে থাকে। আল্লাহ হাজারো লক্ষ কোটি শুকরিয়া আপনার দরবারে। আসমানে হাজারো লক্ষ তারার মধ্যে একটি চাঁদ পৃথিবীকে আলোকিত করে, এমনি ভাবে আমাদের ইয়াং চাঁদগুলিকে আপনি পৃথিবীবাসীর জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কবুল করে নেন। আল্লাহ যদিও আমার ভাষা ওরা বোঝে না,
ওদের ভাষা আমি ভালো বুঝি না। আয় আল্লাহ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিভিন্ন দেশ থেকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আসতো, তারাও আরবি বুঝতো না, আবার নবীজিও তাদের ভাষা বুঝতেন না। আপনি যে রহমতের দ্বারা, যে বারাকাতের দ্বারা তাদের উভয়কে আপনি একত্রিত করে দিয়েছেন, আজকের এই হালাকাত থেকে আমাদের সবাইকে আপনি তেমনি ভাবে ভালোবাসা এবং মহব্বত দিয়ে আমাদেরকে একত্রিত করে দেন। আমিন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে বারাকাত দান করেন। আমিন। আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আপনি রহমত নাজিল করেন। আমিন। আল্লাহ গাজার মুসলমান ভাইদের, আল্লাহ যদিও তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা হয়েছে, তথাপিও আজকেও শুনলাম 100-র উপরে লোক মারা গেছে। আল্লাহ মেহেরবানি করে তাদেরকে আপনি হেফাজত করেন। আমিন। সমগ্র পৃথিবীবাসীকে আপনি মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, ফিতনা ফাসাদ থেকে আপনি রক্ষা করেন। আল্লাহ আমাদের দোয়াকে কবুল করেন। আমিন। যে নিয়তে হাত তুলেছে প্রত্যেকের নেক নিয়তকে কবুল করে নেন। আমিন। আল্লাহ আপনি তো অন্তর্যামী, কে কি চায় আপনি ভালো জানেন। আল্লাহ যারা অসুস্থ সুস্থতা দান করেন, যাদের রিজিকের ঘাটতি রয়েছে রিজিকের প্রশস্ততা দান করেন। আমিন। আল্লাহ আয় রব্বাল আলামিন মেহেরবানি করে প্রত্যেকের মনোবাসনা আপনি পুরা করে দিন। আমিন। কাফনের কাপড় পরার আগে আমাদের প্রত্যেককে এহরামের কাপড় পরার তৌফিক দান করেন। আমিন। কাফনের কাপড় পরার আগে আমাদের প্রত্যেককে এহরামের কাপড় পরার তৌফিক দান করেন। আমিন। আমিন। আল্লাহ আজকে লাইলাতুল মেরাজের উপরে আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে যে আলোচনা করেছি, লাইলাতুল মেরাজের পরিপূর্ণ বারাকাত আমাদেরকে দান করেন। পরিপূর্ণ বারাকাত আপনি আমাদেরকে দান করেন। আমিন। আল্লাহ ওই রাতে আমাদের অধিক পরিমাণে সালাতের মাধ্যমে, দরুদের মাধ্যমে, জিকিরের মাধ্যমে, কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ওই রাতকে উদযাপন করার তৌফিক দান করেন। আমিন। আমিন। এমনি ভাবে লাইলাতুল মিন নিসফে শাবান, শাবান মাসের 15ই একটি মুবারক রাত আছে, সেই রাতকে আমাদেরকে এইভাবে প্রতি রাতের থেকে আরো বেশি অধিক পরিমাণ মর্যাদা দিয়ে উদযাপন করার তৌফিক দেন। সর্বোপরি রমাদান আল মুবারক আমাদের অতি নিকটবর্তী। আল্লাহ রমজানের জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করেন। আমিন। আল্লাহ আয় রাব্বাল আলামিন এই মুবারক মাসের মধ্যে সবচেয়ে বরকতময় লাইলাতুল কদর আমাদের সবাইকে নসিব করে দিয়ে আল্লাহ আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেন। আল্লাহ আপনার দরবারে ফরিয়াদ করছি এই মুহূর্তে, আপনার ঘর কাবার চতুর্পাশে যারা তাওয়াফ করতেছেন, সাফা মারওয়াতে যারা সাই করতেছেন, রওজায়ে আতহারে যারা কোরআন তেলাওয়াত, তাসবিহ, তাহলিল, জিকির, মুরাকাবায় বসে আছেন, রাউদাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ যারা যে অবস্থায় দোয়া করছেন, প্রত্যেকের দোয়ার সাথে আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেন। আমিন। জান্নাতুল বাকি, জান্নাতুল মাআলা সহ পৃথিবীর সমস্ত কবরস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঘরে বাইরে যারা দোয়া করতেছেন, সকলের দোয়ার সাথে আমাদের দোয়া কবুল করে নেন। আমিন। কবুল করে বিহুরমাতে সাইয়্যিদুল মুরসালিন। একদিন আমরা সবাই এই সুন্দর পৃথিবী থেকে চলে যাব। মৃত্যুর সেই কঠিন মুসিবতের সময় আপনার নাম লইতে লইতে, আপনার গুণ গাইতে গাইতে, আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখতে দেখতে আমাদের প্রত্যেকের মুখে জারি করে দিয়েন কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Very nice dua, brother. And thank you, everyone. At this moment, I'm going to be stop recording, and inshallah, I will give the hosting capability to brother Musle to run the second half of the halaqah. And inshallah, I will start recording again if family is okay with it. Jazakallahu khairan. Looking forward to see you all on next Sunday, inshallah.